اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم قرآن کو ترتیب کے لحاظ سے اور تفسیر قرآن کے لحاظ سے، یعنی روایات کے لحاظ سے، ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کے لحاظ سے ہم اس کو شروع کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات لم یزل لا یزال ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تفسیر کو کامل بیان کریں۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے سورہ حمد کو بیان کر دیا، ترتیب کے لحاظ سے بھی بیان کیا اور تفسیر روایی کے لحاظ سے ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ تو آج ہم دوسری سورہ بقرہ پر جو ہے تبصرہ کرنے والے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اس کو بھی اسی طرح پہلے ہم اس کے نام بتائیں گے، پھر ہم اس کے عدد شمارے اس کو بیان کریں گے، پھر ہم اس کے نزول کو بیان کریں گے، پھر ہم اس کے فضائل کو بیان کریں گے، پھر ہم اس کی خصوصیات کو بیان کریں گے، پھر ہم اس کے اہداف، اغراض، مقاصد، ہدف کو بیان کریں گے، آخر میں ہم اس کے مطالب کو بیان کریں گے، پھر ہم اس کی تفسیر روایی کی طرف جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی سورہ ہے تو اس کو ہم 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں بیان کریں گے، جہاں تک ہماری فرصت اور جہاں تک ہمیں توفیق ہوئی تو آج ہم بیان کریں گے۔ اور اس میں ایک آپ لوگوں کو چیز بتاتا چلوں، ہم اس کو ترتیب کے لحاظ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ یہ سورہ مقدم ہوئی ہے، کہاں پہ مؤخر ہے، یعنی یہ سورہ کس سورہ کے بعد نازل ہوا ہے اور یہ کس سورہ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آئے چلتے ہیں، ہم پہلے اس سورہ بقرہ کے ناموں کو بیان کریں گے۔ اس سورہ بقرہ کے 3 نام ہیں۔ ایک نام ہے خود یہی جو بقرہ یعنی آیت قرآن، یعنی یہ جو نام مشہور ہے بقرہ، سورہ بقرہ، ایک نام یہ ہے، اور دوسرا نام ہے فصلت القرآن، یہ دوسرا نام ہے، اور تیسرا نام ہے سنام القرآن۔ یہ 3 نام ہے، سنام القرآن، تاکہ کوئی اشتباہ نہ کرے کہ یہ آگا غلط پڑا ہے، تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو توڑ کے بتا دوں، سنام القرآن۔ تو لہٰذا یہ 3 نام ہے اس سورہ کے۔ اب ہم اس کے اعداد اور شمارے کی طرف جاتے ہیں۔ تو آئیں، اس سورہ میں 286 آیات ہیں اور 6221 کلمے ہیں، اور اس کی حروف کی تعداد 25,500 اس کی حروف کی تعداد ہے۔ اور یہ ہم نے یعنی اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی بیان کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے نزول کی طرف۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یعنی 86 نمبر سورہ ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی، پیغمبر اکرم کے قلب مطہر پر نازل ہوئی۔ اور یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ سورہ مطففین کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرا نمبر سورہ ہے قرآن میں۔ تو یہ اس کی جو ہے یعنی نزول ہے۔ اور میرے محترم، ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ اس سورہ کو
बकरा के नाम से क्यों इसका नाम रखा गया? अगर आप इस बकरा का माना देखें तो इस बकरा का माना है यानी गाय, वो गाय जो मादा हो, नार मुराद नहीं है, मादा है, जो इसी मुनासबत से ये क्या है, इसको नाम रखा गया है। और ये कहां से इस नाम को लिया गया, यानी आयत इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 67 और 73 को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये गाय की दस्तान को बनी इसराइल के लिए, जो बनी इसराइल का वाकया है उसके लिए ये आया है। तो अब हम चलते हैं इसके फजाइल की तरफ। तो मेरे मोहतरम सामीन, इसके जो फजीलत है इसकी पढ़ने की, तो ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने ये इसकी हिकायत के बारे में पूछा तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम सूरत से क्या है, बरतर है, कि ये सूरह बकरा यानी सारी जितनी भी सूरतें हैं उनसे ज्यादातर है, बरतर है इसकी फजीलत। और अलबत्ता इसको अगर इस सूरह को जामे के लिहाज से देखें तो इसमें कोई मुनाफात नहीं है, फकत कुरान के लिहाज से ये अफजल है। यानी आप अगर इसके शान नज़ूल पढ़ें, मुमकिन है कि वहां पे कोई फजीलत लिखी हुई हो, तो ऐसी बहरहाल मैंने नहीं पढ़ा तो मैंने इसको आगे बयान नहीं करता। और इसकी अब मैं चलता हूं इसकी खसूसियात की तरफ, इसकी वीजगी खसूसियात की तरफ। तो इस सूरह की खसूसियात क्या है, तकरीबन ये हदूदन तकरीबन गालिबन 2 पारे और आधा पारा है, यानी 2 नीम जुज़ कुरान है, पारा है, उसमें शामिल है। और इसमें एक तो आयतुल कुर्सी है, यानी जो आयत 255 जो है, इसको खुदा की तौहीद के साथ इसको खास किया गया है। ये खसूसियात थी। हम अब अहदाफ की तरफ चलते हैं। तो इस सूरह के अहदाफ क्या हैं वो आप लोगों के साथ बयान करते हैं, आप लोगों के लिए। तो इसका पहला हदफ जो है, यानी इसमें असूल अकायद की बहस है, उसको बयान किया गया है, यानी तौहीद और क़यामत को दलाइल के साथ बयान किया गया है। यह पहली है। और दूसरी यहाँ पे जो है तकसीम बंदी है, लोगों की तकसीम बंदी है हिदायत और गुमराही के लिहाज से। अब देखें, इसको कुरान ने 3 ग्रोह में तकसीम किया है। एक ग्रोह है मोमिनान का, मोमिनीन का। दूसरा ग्रोह है काफिरान का, जो काफिर लोग हैं। तीसरा ग्रोह है वो जो मुनाफिक लोग हैं। तो ये दूसरा हदफ था। और तीसरा इसमें क्या है, वो बयान जो वो तारीख को बयान करते हैं जो पैगंबरान और हजरत मूसा और यहूदियों का इनका मुनाकिशा था। तो वो किसके लिहाज से, अकायद के लिहाज से। ये तीसरा इसका जो है खसूसियत हदफ है। और चौथी इसमें क्या है, कवानीन इस्लाम को यानी इबादत और मामलात के इर्तबात के साथ इसको खास किया है, इसकी जो है हदफ को बयान किया है। पांचवा यानी कानूनमंद यानी कानून साजी, कानून बनाना, ये जामिया के लिए है जो इस्लाम यानी मदीना शहर में इसको बनाया गया। मिल्लत उसमें जो थी यानी वो क्या है, यहूदी और मसीहों के लिए जो जजीरतुल अरब में हाजिर थे। तो ये हम आज यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो हम कल मतलब बयान करेंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।